हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर तो स्वागत करते हैं गुरुकुल अबोहर ਦੇ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ। सो ਕੱਲ ਆਪਾਂ फस्ट ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ पंजाब हिस्टरी का फस्ट लैक्चर है जो अपलोड कर जा रहे हैं। तुहाडे चों बहुत सारे स्टूडेंट्स है जोड़े वो पंजाब हिस्टरी के इस टॉपिक तो जाणू होणगे, नो डाउट, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी आपां पंजाब की धरती के जंपल आपां नूं बचपन दे विच 4th 5th स्टैंडर्ड दे विच जिहड़ी श्री गुरु नानक देव जी के बारे थोड़ा पढ़ाउंदे +2 तक जिहड़े पंजाबी या हिस्टरी है किसी भी तरीके नाल या घर दे विच कहानियां विच भी सानू जिहड़ा पढ़ाया जाता है। सो आपां उसे महान शख्सियत बारे अज जाणू कर आपां हुण जा रहे हैं। कोई डाउट कोई क्वेरी है कमेंट सैक्शन तुहाडे लई पूरी तरह खुला है जी, तुसीं कोई भी डाउट क्वेरी है विदाउट एनी हैजिटेशन तुसीं पुछ सकदे हो। जेकर लगता है कि ये सैशन तुहाडे लई हैल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स नाल भी शेयर करना है, तो जेकर तुसीं चैनल ते नवे चल के आए हो तो चैनल सबसक्राइब करना ना भुलना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जिहड़ा अपना अज दा पहला टॉपिक है श्री गुरु नानक देव जी वो आप शुरू करन जा रहे हैं जी। देखो तुहाडे लई कुछ चीज़ां बहुत जरूरी है जान लैणियां ते आपां उन्हां बारे क्वेश्चन भी जिहड़ा स्टार्ट कर लैंदे आ। देखो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, द फाउंडर ऑफ सिखिज्म किन्हां नूं कहा जाता है? तो श्री गुरु नानक देव जी नूं ही कहा जाता है, ये तुहानूं पता होना चाहिए जी। श्री गुरु नानक देव जी नूं द फाउंडर ऑफ सिखिज्म कहा जाता है। उस तो इलावा जिहड़ा सैकेंड क्वेश्चन तुहाडा बन के आ जाता है, हिंदुआं दे गुरु ते मुसलमानां दे पीर किन्हां नूं कहा जाता है जी? वो श्री गुरु नानक देव जी है जी। उदासियां दे दौरान इन्हां ने, क्योंकि उस समय दो ही मेन धर्म सीगे, हिंदू ते मुसलमान। जे आपां अपने पंजाब दी गल करिए तो उस दी गल करदे होए आपां जानांगे बर्थ की है। सब नूं लगभग पता ही होना है कि 15 अप्रैल 1469 AD दे विच जिहड़ा राय भोई दी तलवंडी च इन्हां दा जन्म हुंदा है। दिल्ली सल्तनत दा उस समय पार्ट सीगी ते एट प्रेजेंट ये जिहड़ा है ननकाना साहिब दे नाम तो जानिया जांदा है, पाकिस्तान दे विच है जी। आप पूरी PPT जिहड़ी भी तुहाडे सामने तैयार कीती हुई है ये तुहानूं WhatsApp फेसबुक जो भी ग्रुप बनिया होया उत्थे जिहड़ा शेयर कर दित्ती जाऊगी। उस तो बाद जे आपां गल करिए, क्योंकि तुसीं लैक्चरर कैडर की तैयारी कर रहे हो, तुहानूं जिहड़ा इस डेट तो इलावा नानकशाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए। विसाख सुदी 3 विक्रमी संमत 1526 है जिहड़ा आ डेट याद रखोगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जिहड़ी जन्म साखी हुई है वो अपने अकॉर्डिंग दस्सण की कोशिश की उन्होंने। पुरातन जन्म साखी, मेहरबान की जन्म साखी ते भाई मनी सिंह जी की जन्म साखी जिहड़ी विसाख सुदी 3 विक्रमी संमत 1526 है जिहड़ा धन श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा दसदी है। उस तो बाद फादर साहब का नाम है जी मेहता कालू। ते किसी क्वेश्चन पेपर दे विच या किसी बुक दे विच तुहानूं कल्याण राय भी देखने को मिल सकता है। ये उस समय पिंड दे पटवारी सीगे जी। ते उस तो बाद जात इन्हां दी बेदी खत्तरी परिवार नाल संबंध रखते सीगे जी। मदर माता तृप्ता जी सीगे ते भैन का नाम सीगा बेबे नानकी जी। बेबी नानकी सी जिहड़े इन्हां तो 5 साल वड्डे सीगे, ये भी पता होना चाहिए। मैरिड विद जयराम नाल विआहे हुए सी सुल्तानपुर लोधी। उन्हां दी परिवारिक डिटेल हैगी है, उन्हां दे जन्म बारे है ते ये वो गल्लां जिहड़ियां तुहानूं हर एक नूं लगभग पता होंदियां जी। ठीक है, आपां इस ते ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। जन्म साखियां, जन्म साखी हुंदी की है? वैसे तो बहुत सारी जन्म साखियां जिहड़ियां तुहानूं तुसीं भी बहुत बारी नाम सुनिया होगा। जन्म साखी हुंदी की है? श्री गुरु नानक देव जी दे बर्थ तो उन्होंने जीवन नाल संबंधित, मैं तो स्पैशल जो नाम रिपीट करना चाहूँगा, श्री गुरु नानक देव जी दे जन्म तो उन्होंने जीवन नाल संबंधित जिहड़ियां कथावां ने उन्होंने कहा जाता है जी जन्म साखियां। सब तो भरोसे वाली कह सकते हो, जिसते इतिहासकार सब तो ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो है जी पुरातन जन्म साखी। वो है पुरातन जन्म साखी जिहड़ी सब तो मेन मन्नी जाती है। पुरातन जन्म साखी जिहड़ी सब तो मेन मन्नी जाती है। ठीक है, पुरातन जन्म साखी इसकी संपादना 1926 हुई है। पुरातन जन्म साखी 1926 इसकी संपादना हुई है। इसनूं कंपाइल किया गया सीगा ते किन्ना द्वारा इसके संपादक कौन है? मतलब भाई वीर सिंह जी। देखो ये 17वीं सदी के पहले अध च लिखी गई 2 मेन जन्म साखियां सीगियां। वलायत वाली जन्म साखी हाफिजाबाद वाली जन्म साखी के सुमेल नाल तैयार की गई है। इत्थे कोमा ला लियो जी भी। ठीक है,
ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 3 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1526, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਐਂਟੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਸਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 3 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1526, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 3 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1526। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਕੌਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, 18 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। 1721 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, 1721 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1738 ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਲ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਦੋ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ, ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ 1721 ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1738 ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। 1738 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ 1726 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1745 ਤੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ 1721 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1738 ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਛ 5000 ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਮੁਕਰਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਕਰਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਅਬਾਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਮ। ਹਿੰਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਤੁਬਦੀਨ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁਕਨਦੀਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
पंजाबी च नोट करोगे फारसी, फारसी भाषा का जिहड़ा ज्ञान इत्थों प्राप्त किया ते अरबी भाषा का जिहड़ा ज्ञान इत्थों प्राप्त किया। सो रिपीट कर लेने जी आपां। पंडित गोपाल पासों इन्होंने जिहड़ा है हिंदी ते देवनागरी का ज्ञान प्राप्त किया ते मैथमैटिक्स का ज्ञान प्राप्त किया। ब्रिजनाथ जी पासों इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया ते तीसरी चीज कुतुबुद्दीन जिन्हां दा नाम रुकनुद्दीन भी है उन्हां तो इन्होंने परसियन ते अरेबियन भाषा का जिहड़ा ज्ञान प्राप्त किया होया। सो इन्हां चीज़ां वल नाल तुसीं नोट भी करते रहो। बाकी इसकी पीपीटी जिहड़ी पीडीएफ बनी हुई है तुहाडे तक जरूर साझी की जाऊगी। सो आप अगे वधदे हां। मैं गल करना चाहूँगा द हिंदू सैक्रेड थ्रेड जनेऊ, वेरी इंपॉर्टेंट जिहड़े क्वेश्चन बन सकते आपां उन्हां बारे भी डिस्कशन कर लेने आ। पहली गल कि आ चीज़ां तुहाडे नाल साझीआं कर लेने आ भी इन्हां दे अलग अलग नाम हैगे। ये नाम तुहाडे लई इंपॉर्टेंट है नहीं। उपनयना, जनेऊ, जनेऊ तो बाद पोयता, यज्ञोपवीता एंड भ्राता बंदा, एस जनेऊ दे अलग अलग नाम ने भी। देखो जिस तरह आ साइड ते एक बच्चे की पिक दिखाई दी हुई है। आ जनेऊ एक सूत का धागा हुंदा है भी, ये पहना जाता है वेयरिंग फ्रॉम द लैफ्ट शोल्डर टू द राइट क्रॉसिंग टू द चेस्ट देयर आफ्टर। आ देखो तुहाडे सामने पिक दिखाई दे रही है। जनरली दिस सेरेमनी इज डन बिफोर द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र दे विच लगभग यह जिहड़ी है सेरेमनी की जाती है। अगे मूव करते हैं। तुहाडे लई क्वेश्चन की है, तुहानूं की पढ़ना चाहिए, सो आपां उस बारे गल कर लेने आ। श्री गुरु नानक देव जी 9 साल की उम्र दे विच पंडित हरदयाल, हुण क्वेश्चन ये भी बन सकता है उन्हां दे जिहड़े कुल पुरोहित, क्वेश्चन बनेगा कुल पुरोहित, कुल पुरोहित या फैमिली प्रीस्ट कौन सी उन्हां दा, फैमिली प्रीस्ट, ठीक है, फैमिली प्रीस्ट कौन सी उन्हां दा, तो पंडित हरदयाल जी सीगे। मतलब इन्हां दे संबंध घरे जिहड़ी भी धार्मिक रस्म हुंदी सीगी वो अदा पंडित हरदयाल जी करते हुंदे सीगे। 9 साल की उम्र दे विच श्री गुरु नानक देव जी नूं जनेऊ पाउण आउंदे है, इन्हां ने जनेऊ पाउण तो मना करता। कारण की सी? कहंदे भी ये सूत दे धागे दा बनिया होया ते ये सरीरक शुद्धि का प्रतीक है, परंतु कोई ऐसा जनेऊ लैके आओ जिहड़ा आत्मिक शुद्धि का प्रतीक बने। उत्थों ही तुक्का अपने सामने आउंदी है। दया कपा, श्लोक महला पहला, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवट, ए जनेऊ जी का हई ता पांडे कत, ना यह टुटै ना मन लागै ना यह जलै न जाए, तनसु मानस नानका जो गल चले पाए। सो वो कहंदे वो लोक महापुरुष ने जिन्हां ने जिहड़ा इस तरह का जनेऊ पाया हुआ जिहड़ा आत्मिक शुद्धि करता है वो लोग धन ने। सो इन्हां चीज़ों बारे राबता करते। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है तुहाडे लई, तुसीं भी इस चीज़ तो भली भांति जाणू होवोगे। आपां अगे मूव करते हैं जी, गल कर लैंदे आ इन्हां दा सब तो पहला काम, वैसे कदे पुछया गया नहीं, ये मज्जां चराउण दा काम कीता जी इन्हां ने। उस तो बाद सच्चा सौदा का इंसीडेंट होया सीगा 20 रुपए वाला, सबनों पता होएगा तुसीं इस तो, क्योंकि एक किस्सा तो सबनों ही पता है 20 रुपए दे विच उन्होंने भुखे साधु नूं खाना खवाया सी। पर क्वेश्चन की बनेगा, कित्थों की घटना है जी? मंडी चूड़खाना, मंडी चूड़खाना है जिहड़ा अजकल पाकिस्तान च है, नाम इसका फरूकाबाद है। अज फरूकाबाद इसका मॉडर्न नेम है। शेखूपुरा डिस्ट्रिक्ट च रह जांदा है, पंजाब पाकिस्तान च रह जांदा है जी। नोट, सिख इतिहास में इस घटना को पंगत ते गुरु का लंगर प्रथा की शुरुआत मनी दे। क्वेश्चन नोट कर सकते हो भी, गुरु का लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की सी? धन श्री गुरु नानक देव जी ने की सी। पंगत प्रथा की शुरुआत इत्थों ही हो जाती है। सो ध्यान च रखोगे सच्चा सौदा का इंसीडेंट कित्थों का भी, जे तो ऑप्शन दे विच चूड़खाना दिता है तुसीं उधर मूव करना है, तो जेकर अज का नाम फरूकाबाद आ गया, जिला शेखूपुरा आ गया, तो तुसीं इस वाल मूव करोगे जी। ये चीज़ां इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तुहाडे लई। गल कर लैंदे आ मैरिज। पिता ने काफ़ी एफर्ट्स किए उन्होंने का काम दुनियावी कामों में खिंचण दे लई, परंतु पिता हर बार किते ना किते असफल हो जाते सीगे। मੱਝਾਂ चराउण भेजिया, उत्थों फिर उलांभा मिल जाता है, होर वपार करन भेजिया जांदा, वो भुखे साधु नूं खाना खवा के आ जाते हैं। अनेक इंसीडेंट पढ़न भेजिया सी, पांधे वाला किस्सा सबनों पता ही होएगा। मैरिज फिर कहते हैं भी जदों बंदा किते भी लोट ना आवे उहदा चक के विआह कर दो, बंदा हौली हौली दुनियादारी तो भली भांति वाकिफ हो जाता है। उस सोच को लैके पिता ने छोटी उम्र इन्हां दा विआह करता। पत्नी सीगी सुलखणी देवी, नोट कर लो भी, मूलचंद दी बेटी सी। निवासी जिहड़े निवासी सीगे बटाला दे सीगे, गुरदासपुर दे विच रह जांदा है। बटाला याद रखियो जी, बटाला मैरिज हुई है।
ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਪਾਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦ ਵਾਈਫ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਦ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮੂਲਚੰਦ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਰੈਫਰਡ ਐਜ਼ ਮੂਲਚੰਦ ਚੌਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਪਾਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵੀ, ਸੱਸ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸੀ। 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਧ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਧ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ, ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਨੇਮ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਮਡ ਵਾਲ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਐਟ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੈਰਾਮ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 20 ਈਅਰਸ, ਜੈਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭਣੋਈਆ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ, ਜੈਰਾਮ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੌਣ, ਜੈਰਾਮ ਜੀ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਫਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 1499 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਰਿਵਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬਾਊਟ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਰਿਵਰ ਕਮਸ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲੋਪ ਰਹੇ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਦੂਜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਡ ਮਰਜਡ ਬੈਕ ਵਿਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੇਅਰ ਹੀ ਰਿਸੀਵਡ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ।
ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਗੁਰਸ਼ਿਪ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮਾਰਕ ਆਫ ਆਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ मीनिंग ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਗਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਗਾਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, where he received ਨਾਮ, ਗੁਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਸਿਰੋਪਾ on the bank of ਕਾਲੀ ਬਈ ਰਿਵਰ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਮ ਢਾਡੀ ਵੈਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੈਗਾਰ ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚਿੰਗ ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਗਾਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਬਈ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਯੂਨੀਕ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੇੜ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚ ਹੈ ਵੀ। ਤਪ ਸਥਾਨ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਜੀ ਰੁਕੇ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਬਾਊਟ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਸੀਗੇ, 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਰਿਡ ਵਿਦ ਭਾਈ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਇਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਵੈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਹੈਪਨਡ ਦੇਅਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀਆਂ? ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਸਿੱਖ, the first person who recognized that Guru Ji is the light of God। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 3, 4 ਤੇ 5 ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਟਰੈਵਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਦਾ ਟਰੁੱਥ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਣੇਗਾ। ਇਨ ਈਸਟਰਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, 1499 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1511 ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਦਾਸੀ ਸਦਰਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, 1511 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1515 ਤੱਕ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸੀ ਨਾਰਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ 1515 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀਗੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ, 1517 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1521 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ? ਈਸਟਰਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 3 ਦੱਸਦਾ, 4 ਦੱਸਦਾ, 5 ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਦਪੁਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਨੇਮ ਇਸ ਦਾ ਐਮਨਾਬਾਦ ਹੈ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸੈਦਪੁਰ। ਸੈਦਪੁਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਨੇਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ।
ठीक है, पाकिस्तान 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਓ ਇਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1499 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੈਦਪੁਰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਥਰੀਲਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਕੀ ਭਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਕੀ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਟਾ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 1521 ਚ ਬਾਬਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੂਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਕਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੇਸ ਤਾਲੁੰਬਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਲੁੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਲੁੰਬਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਖਦੂਮਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨਾ ਸਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਪਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਕ ਆਊਗੀ। ਇਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਤਾਲੁੰਬਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਆ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਆ ਜੇ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸਚਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦੀ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਉਹ ਯੁੱਧ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਹਿਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨਾਨ ਵੈਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਮੀਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਖੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਵੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ ਤਾਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਡਰਨ +2 ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਮੈਂ SP ਸਬਰਵਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸਰਾਫ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦਿੱਲੀ ਅਗਲੀ ਪਲੇਸ ਸੀਗੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਨੀ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਰਾਨੀ ਫਕੀਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆ ਕੋਈ ਪੱਧਰ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਿੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਸੋ ਹੈ, ਰਹਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਜਨੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਇਸ ਮਜਨੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, 1612 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ
6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਗਨਭੇਟ ਸਥਾਨ ਹੈ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਟਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੇਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਰਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਸ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ 1979 'ਚ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਗੋਰਖ ਮਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਣੀਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੋਰਖ ਮਤਾ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਨੇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਆਹ ਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਫੜਨ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣ, ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਨਾਰਸ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਨਾਰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਚਤੁਰਦਾਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਗਿਆ ਉਹ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਆ, ਬੋਧ ਗਿਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧੁਬਰੀ ਅਸਾਮ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਮਰੂਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੜੀਸਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ। ਵੈਸੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਿਕ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆਰਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਆਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਉਦਾਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਅਰ ਕੁਝ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਦਾਸੀ
ਸਦਰਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। 1511 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1515 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਜਮੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਅਜਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1511 ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ 1706 ਚ ਨਾਂਦੇੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਦਾਸੀ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਤੌੜ, ਉਜੈਨ, ਆਬੂ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜੈਨੀ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਵਾ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਦੇ ਬਣਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ। ਇੰਦੌਰ, ਗੋਲਕੁੰਡਾ, ਬੀਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਦਰ ਚ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ SP ਸਬਰਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। SP ਸਬਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਫਟੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਭੱਦਰ ਪਰਾਕਰਮ ਬਾਹੂ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਸੀ ਤਾਹਿਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਉਦਾਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਲਾਈਡ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 1511 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ। ਮੁਲਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆ ਨਗਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਉੱਪਰ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲੇ ਲੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਰਦਾ ਉੱਪਰ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਉੱਚ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਗੁਰੂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਹੋਲੀਐਸਟ ਪਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੁਕਨਦੀਨ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਬਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਦੀਨਾ ਸਿਟੀ ਇਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਗਦਾਦ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ। ਕੰਧਾਰ, ਕਾਬੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਦਪੁਰ, ਅਖੀਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਐਮਨਾਬਾਦ ਇਸ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਨੇਮ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਦਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1521 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਆਊਟ ਆਫ 5। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਹਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ। ਤੇ ਖੁਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਝ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਦਪੁਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੋ ਹੈ ਵੀ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ 1521 ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1521 ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਲੂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀਗੇ 22 ਸਤੰਬਰ 1539 ਨੂੰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ? 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ। 976 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਾਰ ਮਾਜ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਵਾਰਮਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵਾਂ ਪੱਟੀ, ਬਾਬਰਵਾਣੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਬਣਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।